Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hamdullah, and today we are going to start our next subject, that is pharmaceutics for category B students. So, in pharmaceutics, we have 10 chapters. So, we will start with the first chapter, and I'm going to briefly discuss these chapters with you, that how and what we will study in these chapters, these 10 chapters. So, number first जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फार्मेसी है. So, in this chapter, you will study introduction of pharmacy. So, what is pharmacy? And you will link this pharmacy to the hospital pharmacy. In relation to hospital pharmacy, you will study this introduction of pharmacy. Similarly, you will study about clinical pharmacy. What is clinical pharmacy? What is the role of clinical pharmacist? And then retail pharmacy and role of retail pharmacy, then industrial pharmacy, role of industrial pharmacist, and forensic pharmacy. And the second chapter, you will study about history of pharmacy with special reference to contribution of Muslim scientists to pharmacy. So in this chapter, in the second chapter, you will study about the history of Muslim scientists, the contributions of Muslim period to the pharmacy. So, what are their contribution toward the field of pharmacy of the Muslim scientists? You will in this chapter you will study about the contribution that they have made to the field of pharmacy. In the third chapter, you will study about introduction about various official books that are used in pharmacy. So, in this third chapter, you will study different official books that are used in pharmacy, that are USP, United States Pharmacopoeia, and British Pharmacopoeia, British Pharmaceutical Codex, European Pharmacopoeia. So, you will study in this chapter an introduction to these books. Okay. Similarly, in the fourth chapter, you will study surface tension. It is a phenomena. Surface mean it is a phenomena related to surface and tension. Similarly, it is we will study viscosity. What is viscosity? What is its role and application in pharmacy? What could be the problems due to a fluid having high viscosity or low viscosity? So, is a viscosity matter? In formulation, different things we will study, and we will discuss in this fourth chapter of your pharmaceutical course. Viscosity, ionization, we will study pH, pH indicators, we will study buffers. What are buffers? And isotonic solutions. What are isotonic solutions? We will study each of these things, and we will study its application in pharmacy. What are the applications of each of these uh, words, that phenomena that we mentioned? What are the application of their application in pharmacy? So in fourth chapter you will study about all these things. In the next chapter, in the chapter number 5, you will study about the application of uh, different processes that are used in pharmacy. Adsorption is a process used in pharmacy. Calcination, centrifugation, crystallization, decantation, deliquescence, desiccation, distillation, efflorescence, illitration, evaporation, excitation, fusion, ignition, leviation, lyophilization, sublimation, trituration, and vaporization. So you will study
these processes which are used in pharmacy. You will study their application in pharmacy. You will study how these processes are occurred, what are their uses in different pharmaceutical preparations and in pharmacy. You will study their uses in pharmacy, the processes of these, the uses of these processes in pharmacy. After that, you will study introduction to various dosage form. So you will study what is dosage form, the way by which medicine are given to patients. We call that dosage form. For example, you are giving a tablet. So tablet is a dosage form. You are giving syrup. Syrup is a dosage form. You are giving capsule, injectables. So these all are dosage form. Okay. So in sixth chapter, you will study about introduction to dosage form and what are various dosage form. That is capsule, tablets, uh, injectables, suspensions, emulsions. You will study all about these dosage form in this sixth chapter of pharmaceutics. In the seventh chapter, you will study about the compounding and dispensing, basic principles that are used in compounding and dispensing. And those basic principles are for, for compounding. What is compounding? Compounding mean when you mix some ingredients, some excipients, some different chemicals, and make medicine from that mixing. And for example, make medicine and then they are used for treatment. So this whole process is called as compounding, mixing of some different chemicals and forming medicine of that this whole process is called as compounding. Okay. پښتو کې مطلب دا دی چې لکه مختلف قسمه انګریډینټس را یو ځای کې تاسو نو دا غینا یو میډیسن تاسو جوړ کې نه دی ټول عمل ته مون کمپاونډینګ وایي dispensing. ٹھیک شو. We will study basic principles that are used in compounding and dispensing. And these principles, weight, we will study about weight, uh, calculation for compounding and dispensing. We will study containers and closure that are used. Okay. Prescription, we will study about different parts of prescription and how prescription is handled, filling of prescription, interpretation of prescription, and labeling we will study in this seventh chapter. Okay. In the eighth chapter, we will study about extemporaneous dispensing of solutions, suspensions, emulsions, creams, ointments, pastes, and gels, suppositories, pessaries, powders, granules, oral and oral unit dosage form. So extemporaneous means small scale production. So in laboratories, we sometimes for we try and we try different combination, and in that combination we use we produce small scale we do small scale production of different things. So for example, if you are trying something and making some tablets on small scale, that is called extemporaneous. Okay. په وړه څه د باندې مونږ دوايي جوړو لکه مثال په توګه وایم چې یو لس ټابلیټس مونږ جوړو نو دا لس ټابلیټس جوړول دي ته مونږ ایکسټرامپورینس لکه وړه څه د باندې دي. ٹھیک شو. لارج سکیل پروډکشن چې کوم دی نو هغه بیا چې کوم دی هغه بیا لارج سکیل پروډکشن و. ٹھیک شو چې په ډېر غټ څه باندې سره جوړ. خبیا با په 9 نمبر چپټر کې مونږ وی ویل سټڈی اباؤٹ aseptic dispensing. What is aseptic dispensing? And TPN, total parental dispensing. We will study about this dispensing and total parental nutrition. We will study about this. What is total parental nutrition? What is aseptic? Aseptic mean germ free, microbe free, particle free. Sometimes we required very, I mean very, uh, very what can sterilize and
sterilized things and dosage forms. So that should be aseptically dispensed. Okay. For example, total parental nutrition بعض اوقات داسې کاری کنه چې مونږ یو پیشنټ ته نیوټریشن مونږ چې کوم دی هغه داسې خوراک نشي کولای تھرو ماوث نو هغه ته مونږه انجیکټیبل فارم کې چې کوم دی هغه نیوټریشن ورکو ټیک شو نو هغه به څنګه لکه دغه به مونږ سړی کو دی چپټر کې انجیکټیبل فارم کې هغه ته چې کوم دی نیوټریشن زی هغه چې کوم وین یا وین کې یو انجیکشن یو سولوشن تیار شي او انجیکشن فارم کې هغه ته بیا هغه زینو دی کې چپټر کې مونږه دغه سټډي کو ټیک شو په 10 نمبر چپټر کې مونږه incompatibility the introduction or different types of incompatibility به سټډي کو compatibility incompatibility څه ته وایي او د incompatibility د وجې څه پرابلمز راتلی شي او incompatibility چې په یو پروډکټ کې راشي نو د دې به مونږه سولوشن سوي د دې به حل سوي دا به مونږ سټډي کو په 10 نمبر okay so we are going to now to start with our lecture. So this was a short brief introduction of your syllabus. I have briefly discussed the 10 chapter that you are going to learn in this course. Okay. So starting with the definition of pharmacy. What is pharmacy? Pharmacy څه ته وایي okay pharmacy څه ته وایي نو فارمیسی یو آرټ دی او یو ساينس دی چې په دې باندې مونږه میډیسن تیارو د نیچرل سورس نه او د سنتھیټک سورس نه چې هغه میډیسن بیا مونږه استعمالو د علاج لپاره او د بیمارونو د بچاو لپاره فارمیسی یو پروفیشن دی یو ساينس دی چې په دې کې مونږه دوايي تیارو د سنه د نیچرل سورس نه تیارو او د سنتھیټک سورس نه تیارو او بیا دغه دوايي مونږ یوز کو د علاج لپاره او د بیمارونو د بچاو لپاره د بیمارو د علاج لپاره دغه دوايي استعمالو او د بیمارونو د بچاو لپاره دغه دوايي استعمالو دا یو ساينس دی یو آرټ دی یو پروفیشن دی ٹھیک شو فارمیسی او انګلیش کې هم دا څه دی چې فارمیسی از ان آرټ and science of preparing medicine from natural and synthetic sources, a suitable and convenient material which are used in treatment and prevention of diseases. Okay. Natural and synthetic source خبره به دې کړه natural sources نه مراد چې دغه medicine چې مونږ تیارو دا به natural source نه تیارو یا به synthetic source نه تیارو بس natural source څه ته وایي لکه natural source نه مراد plants دي animals دي minerals دي okay synthetic source نه مراد دا چې plant animal یا minerals د مونږ ډایرکټ چې کوم نه ډرګز نه وي اغسته دوايي مونږ نه جوړ کړي مونږ synthetic source کې یو لیبارټری کې چې کوم دی نه مونږ هغه سیس تیار کو هغه کیمیکل تیار کو هغه کیمیکل بیا مونږ دوايي لپاره استعمالو نو synthetic source نه مراد چې په لیبارټری کې یو سیس جوړ شي synthetically هغه natural source نه وي ٹھیک شو other than لکه هغه مونږ خپل لیبارټری کې چې کوم دی جوړ کړی وي دا pharmacy definition it is an art and science of preparing medicine from natural and synthetic sources suitable and convenient materials which are used in treatment and prevention of diseases bal definition idare che pharmacy can also be defined as the knowledge of identification selection pharmaceutical action presentation combination analysis and standardization of drugs and medicine زما په خیال لا فرست ډیفینیشن چې تاسو یاد کې کو هر یو تاسو یادوي او دا فرست په تاسو لپاره زویم چې دا یاد کې دا په تاسو لپاره خوي صحیح شو ها فارماسیست and pharmacy technician دا یو ډېر زبو وایم چې تاسو لپاره ضروری ده چې تاسو ته پته چې فارماسیست څه ته وایي and pharmacy technician
فارماسیست هر هغه کس ته ویل شي چې هغه د یونیورسيټي نه د اف سی نه پس یونیورسيټي کې هغه 4 ساله بی فارمیسی ډیګري کړی وي یا 5 ساله فارم ډي ډیګري کړی وي او هغه یونیورسيټي د فارمیسی کونسل نه ریکګنایز وي نو دغه کس ته فارماسیست ویل شي فارماسیست هر هغه کس ته وایو مونږه چې هغه د اف سی نه پس په یونیورسيټي کې 4 ساله بی فارمیسی ډیګري کړی وي او یا 5 ساله فارم ډي ډیګري کړی وي ډاکټر اف فارمیسی ډیګري نو هغه کس او چې دغه یونیورسيټي د فارمیسی کونسل نه ریکګنایز وي ريجسترډ وي نو دغه کس ته بیا مونږ وایو فارماسیست اوکے او پروینشل چې کوم کونسل وی ګوره په ملک چې کوم دی زموږ دوه کونسل وی یو سنټرل کونسل وی یو پروینشل کونسل وی نو چې کوم پروینشل کونسل وی نو د فارماسیست نوم چې کوم دی هغه په رجستر A کې الته په ریکارډ کې دا وی سره موجود وي هغه په ریکارډ کې رجستر A کې هغه ریکارډ کیږي فارمیسی ټیکنیشن څه ته وایي فارمیسی ټیکنیشن یا اسسټنټ فارماسیست هم ورته وایي یا کیټګری بی اسسټنټ فارماسیست کنه دا هر هغه کس ته مونږ وایو چې هغه په فارمیسی کې ډیپلوما غستې وي 2 کاله ډیپلوما او دا ډیپلوما دا یو داسې ادارې نه غستې وي چې هغه اداره د فارمیسی کونسل نه ریکګنایز وي او چې کوم نه پروینشل چې کوم کونسل له د دې ټیکنیشن چې کوم ریکارډ دی هغه په رجستر بی کې ځان سره ساتي نو ګوره فارماسیست هم پیژنو هر هغه کس چې هغه د اف سی نه پس په یونیورسيټي کې سلور کاله بیچلر ان فارمیسی بی فارمیسی ډیګري کړی وي یا فارم ډي ډیګري کړی وي ډاکټر اف فارمیسی چې هغه یونیورسيټي د فارمیسی کونسل نه ریکګنایز وي نو دغه کس ته موږ فارماسیست وایو او پروینشل کونسل دغه کس نوم په رجستر A کې درج کوي صحیح شو او فارمیسی ټیکنیشن مونږ هر هغه کس ته وایو چې هغه د فارمیسی کونسل د یو ریکګنایز ادارې نه ډیپلوما 2 کاله ډیپلوما کړی وي کیټګری بی ډیپلوما او فارمیسی کونسل دغه کس نوم په رجستر بی کې درج کوي یعنی ریکارډ کوي ټیک شو دا شو د فارماسیست او فارمیسی ټیکنیشن په فارمیسی کې چې کوم دی موږ سره دو قسمه کورسز وی یو پروفیشنل کورسز وی یو پری ریکویزټ کورسز وی پری ریکویزټ کورسز چې کوم دی نو هغه خیر به موږ نه وایو موږ به دې کې پروفیشنل کورسز وایو نو پروفیشنل کورسز چې کوم دی هغه کې موږ سره فارماسوټکس 1 راځي فارماکالوجي راځي فارماکوګنوسی راځي فارماسوټیکل کیمستري راځي اینڈ بایوکیمستري اینڈ مایکروبیولوژي موږ سره هغه کې راځي پروفیشنل کورسز کې کم راځي فارماسوټکس 1 pharmacology pharmacognosy pharmaceutical chemistry biochemistry and microbiology ٹھیک شو ها دینه پس په مونږه وایو فارماسوټکس اچھا مونږ وی چې دا پروفیشنل کورسز کې فارماسوټکس 1 دی فارماکالوجي دی فارماکوګنوسی دی فارماسوټیکل کیمستري دا بایوکیمستري دا اینڈ مایکروبیولوژي دا خاص فارماسوټکس ته وایي فارماسوټکس چې کوم دی دا یو برانچ دی د فارمیسی دا یو ایریا اف سټډي دا چې په دې کې مونږه هغه ټول فیکټرز سټډي کوو هغه فیکټرز کم کې دي شي فزیکل فیکټرز کې دي شي کیمیکل فیکټرز کې دي شي بایولوژیکل فیکټرز کې دي شي چې هغه فیکټرز د یو فارمولې د هغه فیکټر انفلوئنس کوي هغه متاثر کوي سم متاثر کوي فارمولیشن نمبر 1 فارمولیشن متاثر کوي نمبر 2 مینوفیکچرینګ هغه متاثر کوي د دوايي فارمولیشن هغه متاثر ګوره فارماسوټکس زو هم څه ته وایي فارماسوټکس هغه ایریا اف سټډي دا چې داغه تعلق دی د هغه فیکټر سره چې کوم فزیکل فیکټرز دي کیمیکل فیکټرز دي اینڈ بایولوژیکل فیکټرز دي چې داغه تعلق دی د دې ټول فیکټرز سره چې هغه انفلوئنس کوي د دوايي فارمولیشن د دوايي مینوفیکچرینګ د دوايي سټیبিলিټي او داغه افیکټیونس یعنی داغه اثر نو دی ټول ایریا اف سټډي ته موږ وایو فارماسوټکس وایو فارماسوټکس یو ایریا اف سټډي دا
چې د کم تعلق ته د فزیکل فیکٹر سره د کیمیکل فیکٹر سره او د بایولوژیکل فیکٹر سره چې څوک اثر غورځي په فارمولیشن باندې د دوايي په مینوفیکچرینګ باندې د دوايي په سټیبিলিټي باندې د دوايي او د دوايي په اثر باندې اثر غورځي یعنی دوايي چې کم اثر وی کنه نو هغه متاثر کوي نو دا ټول فیکٹرز به مونږه په کومه ایریا کې چې سټډي کوو دغه ایریا ته موږ سوي فارماسوټیکس ته موږ ټیک شو خا فزیکل فیکٹر څه ته وایي لکه زه ورته وایم چې ټمپریچر یو فزیکل فیکٹر دی کیمیکل فیکٹر څه ته وایي زه ورته وایم چې پی ایچ موږ وایو پی ایچ یو کیمیکل فیکٹر دی اسی بایولوژیکل فیکٹر څه ته وایي زه ورته وایم چې هارمونل زم چې هارمون یو خاص قسمه هارمون په سړی کې وي یو خاص قسمه هارمون په کس کې چې کوم دی ریلیز کیږي دا یو خاص اماونت ریلیز کیږي نو دا یو بایولوژیکل فیکٹر دی دا ټول فیکٹرز په موږ په دې ایریا اف سټډي کې فارماسوټیکس کې موږ هغه ټول فیکٹرز سټډي کوو هغه ګوره جینیټیک فیکٹرز وي لکه دا بایولوژیکل فیکٹر کې جینیټیک فیکٹرز هم راځي نو فزیکل فیکٹرز وي کو کیمیکل فیکٹرز وي او کو بایولوژیکل فیکٹرز وي چې هغه د دوايي فارمولیشن د دوايي مینوفیکچرینګ یعنی دغه جوړښت دغه سټیبিলিټي او دغه چې کوم اثر دی هغه متاثر کوي دغه ایریا اف سټډي ته مونږه فارماسوټیکس وایي ٹھیک شو خا دینه پس بل ډیفینیشن هم کې دی شي چې دا یو ډیسپلین اف فارمیسی دی چې دا هغه تعلق دی د چې کوم کیمیکل سبستانس دی هغه دوايي ته کنورټ کول چې بیا هغه مونږ په سیف او افیکټیو طریقه باندې پیشنټس لپاره یوز کو دا یو ډیسپلین دی د فارمیسی چې په دې کې مونږه کیمیکل مونږ چې کوم دی هغه کنورټ کو میډیسن ته یو دوايي ته او هغه بیا مونږ یوز کو په سیف طریقه باندې او په موثر طریقه باندې د مریض د علاج لپاره pharmaceutics is the discipline of pharmacy that deal with the process of turning a new chemical substance into a medication to be used safely and effectively by patients. صحیح شو کنه pharmaceutics definition زه تاسو ته سجست کوم چې تاسو دا فرست یاد کینو دا بس تاسو لپاره خوي بهتره به او دا بلم تاسو یادولې شي کو ځوانم یاد کړم بیا خو ډیره خبره کو بس ځوان نه شي یادولې نو بیا فرست خامخا یاد کړئ دا بیا چې کوم دی فارمیسی مختلف برانچز ته ډیوایډ شوی ده په دې کې هاسپټل فارمیسی ده په دې کې کلینیکل فارمیسی ده کمیونټي فارمیسی ده انډستریال فارمیسی ده فورنزیک ده کمپاونډینګ ده ویټرنری فارمیسی ده آنلاین فارمیسی ده نیوکلیر فارمیسی ده په دې کې مونږ چې کوم دی نو اولنی 15 چې کوم دی هاسپټل کلینیکل کمیونټي انډستریال اینڈ فورنزیک so we will study these five in this course in this chapter okay these five branches we will study inshallah so hospital pharmacy په هسپتال کې موږ سره تاسو به کتلی چې مختلف ډپارټمنټس وي او ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ وي په دې کې داسې چې کم دینو سرجیکل ډپارټمنټ وي داسې چې کم دینو مختلف ډپارټمنټس وي کنه تاسو به لیدلی وي نو دغه شان یو ډپارټمنټ په هسپتال کې چې کم دی فارمیسی ډپارټمنټ هم وي ٹھیک شو د فارمیسی ډپارټمنټ چې کم دی د دوايي د ټول کار چې کم دی د دوايي اغستل داغي خرڅیدل مطلب پیشنټ ته ورکول داغي اغستور کول داغي کمپاونډینګ کول داغي چې کوم دی ټیسټ کول داغي پیکینګ داغي ډیسټریبیوشن ډیفرنٹ وارډز ته دا ټول کار د چاوي دا د هاسپټل فارمیسی چې کوم ډپارټمنټ دی په هسپتال کې دا د هغې کار صحیح شو نو مطلب دا چې دا په هسپتال کې یو ډپارټمنټ وي هاسپټل فارمیسی او دا هغې کار دا وي چې دا دوايي چې هسپتال لپاره څومره دوايي اغستل کېږي د هغې اغستل د هغې دوايي بیا سټور کول په یو خاص ټمپریچر باندې په یو خاص هیومیډیټي باندې کمپاونډینګ بعض اوقات کې کمپاونډینګ هم ضرورت راځي نو کمپاونډینګ کول دا هغې ډسپنسینګ بیا چې کم دی نو هغه
پیشنټس ته ډسپنس کول یا مختلف وارډز ته چې کوم دی بیا مینوفیکچرینګ راځي ټیک شو دا غي مینوفیکچرینګ هم بعضی اوقات کیږي فارمیسیز کې نو کله مینوفیکچرینګ کیږي نو بیا په هغه ټایم کې مینوفیکچرینګ کول هم د کار وی هاسپټل فارمیسي ټیسټینګ چې کوم دی او پیکینګ اینڈ ډسټریبیوشن اف ډرګز دا د دې کار وی د هاسپټل فارمیسي نو موږ به دا ډیفینیشن وکړو چې the department of hospital which deals with procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packing and distribution of drugs. نو دا هغه ډپارټمنټ دی د هسپتال چې اچا کار اغستل پروکیورمنت د بیا سټوریج د دوايي سٹور کول په یو خاص انوایرنمنت کې ان ټمپریچر او هیومیډیټي کې کمپاونډینګ چې چرته فیسیلیټي موجود وي هغه کمپاونډینګ کول هم کاری دا هغه دوايي ډسپنسینګ کول مینوفیکچرینګ کول چې چرته فیسیلیټي موجود وي کوم هسپتال کې او ټیسټینګ او بیا پیکینګ اینڈ ډسټریبیوشن اف ډرګز ټو ډیفرنٹ وارډز چې کوم دی ډیفرنٹ وارډز تم بیا چې کوم دی هغه ډرګز چې کوم دی سپلای کول د میډیسن سپلای کول دا کار هم د هاسپټل فارمیسي وي Hospital pharmacy is a department or service in a hospital responsible for the supply of medication to hospital as well as ambulatory patient. دا یو بل ډیفینیشن هم کې دی شي دا یو ډپارټمنټ ته یا یو سروس ته چې په کم کې په هسپتال کې دی دا یو دا شرط دی چې دا په هسپتال کې وي ټیک شو دا خبره به سره پکې وای ان هاسپټل ټیک شو نو هاسپټل فارمیسي دا یو ډپارټمنټ دی یا یو سروس دی په هسپتال کې چې داغه کار دی د دوايي سپلای کول هسپتال ته داغه کار دی چې د هسپتال ته د دوايي سپلای کول او داغه سره امبولټری پیشنټس ته دا دی کار دی د ډپارټمنټ یا د سروس دا کار دی ٹھیک شو خادنه علاوه هاسپټل فارمیسي کې چې کم کس کار کوي هغه د مونږه هاسپټل کم کس نه مراد کم فارماسیست کار کوي هغه به یو کوالیفاید او کمپټنټ فارماسیست وي او ریکګنایز به وي د فارمیسي کونسل نه او هغه کم فارماسیست په هاسپټل فارمیسي کې کار کوي نو هغه ته هاسپټل فارماسیست وایي ٹھیک شو responsibility of hospital pharmacist the hospital pharmacist responsibility بس سوي number first چې purchase and supply of drugs used in hospital چې څومره drugs په هسپتال کې استعماليږي داغه اغستل او بیا سپلای کول مختلف وارډز ته داغه چې کوم نه هغه کې تقسیمول او هغه ته لیګل دا هم د هسپتال فارماسیست کار دی ٹھیک شو provide quality assurance for assembled and purchased pharmaceuticals څومره pharmaceuticals یعنی دوايانې او related supplies واغستل شو نو بیا د هغه کوالټي قتل او هغه قتل چې دا کوالټي مطابق دي کنه دا هم د هاسپټل فارماسیست کار دی ٹھیک شو دین علاوه provide drug information on drugs and drug therapy to doctors nurses medical and nursing students دین علاوه د ډرګ تاسو ته پته چې فارماسیست چونکی ډرګ انفارمیشن او فارماسیست سره چونکی ډیر سی واوي نو ډیر ښه ګایډ کول شي ډاکټرز نرسز یا دین علاوه میډیکل اینڈ نرسنګ سټوډنټس چې کوم دي ډیر په خطر طریقه نو هغه ګایډنس کول شي انفارمیشن هغه ته ورکړي ټیک شو نو دا هم د هاسپټل فارماسیست کار وي چې دې به انفارمیشن پروواید کوي چاته د ډرګ تھراپي باره کې لکه ډرګ تھراپي نه مطلب د علاج د دوايي په ذریعہ باندې علاج نو د دوايي په ذریعہ باندې علاج باره کې بسوک فارماسیست په انفارمیشن ورکړي ډاکټر ته نرس ته میډیکل او نرسنګ سټوډنټس ته دا هم د یو کار دی دین علاوه filling and labeling of all drug containers used in various wards different wards کې چې کوم د ډرګ کنټینرز استعماليږي چې په کې میډیسن سٹور پراته وي نو دا هغه فیلینګ کول او کنټینرز چې کوم دینو فیلینګ کول او دا هغه چې کوم دی دغه کول سورته وي
هغه لیبلینګ کول پراپرلی لیبل کول چې په دې کنټینر کې موږ سره دا میډیسن پروت دی په دې باندې یو خاص لیبل لګول چې دا میډیسن په دې کنټینر کې نو دا کار چاره دا هم د هاسپټل فارماسیست کار دی مینټین پیشنټ میډیکیشن ریکارډ چې کم پیشنټ دی دا هغه چې کم میډیکیشن استعمالي نو هغه مینټین کول پرز کا هغه مخکې یو داسې پیشنټ دی دا هغه داسې دوايي استعمال کړي چې هغه ته دا غینه یو پرابلم راغلی وي یو الرجی وته راغلی یا څه افیکټ وته ساید افیکټ وته راغلی نو هغه چې کوم دی آیډنټیفای کول دا هم د هاسپټل فارماسیست کار وی چې دیتا وګوري دین علاوه چې څومره ډرګ ډیلیوري دي او ډیسټریبیوشن دي هغه کنټرول کول او کوارډینیټ کول د ډرګز چې څومره هسپتال ته ګوره ډرګ ډیلیوري کیږي او چې څومره نو دا ټول پروسس چې کوم دی ډرګ ډیلیوري او ډیسټریبیوشن چې څومره دي نو دا ټول کارونه کوارډینیټ کول او دا کنټرول کول دا کار چا دی دا هاسپټل فارماسیست کار دی سپروایز د اکټیویټیز اف فارماسي ټیکنیشن فارماسي ټیکنیشن چې کوم دی هغه چې کوم اکټیویټیز کوي نو هغه چې کوم دی هغه اکټیویټیز ټول سپروایز کول او هغه قتل دا کار د هاسپټل فارماسیست دی ٹھیک شو دینه پس راځي کلینیکل فارماسي مونږ وی چې هاسپټل فارماسي کې دا دوايي سټوریج شو دا غي پروکیورمنت شو دا غي ډیسپنسینګ شو فارمولیشن شو او ډیسټریبیوشن شو ډیفرنٹ وارډز دا کار چا دی د هاسپټل فارماسیست لکه دوايي لکه دا پیشنټ سره د دې کې په هاسپټل فارماسي کې ډایرکټ تعلق د هاسپټل فارماسیست داسې نه راځي ٹھیک شو اوس کلینیکل فارماسي چې کوم دی دا د فارماسي یو بل برانچ دی چې دا د پیشنټ سره او د چې کوم د پیشنټ چې کوم دوايي او خاص سپیسیفیک ډیزیز لپاره استعمالي دا کلینیکل فارماسي د هغه سره لینک دی ٹھیک شو نو کلینیکل فارماسي چې کوم دی دا هغه برانچ دی د فارماسي چې په دې کې مونږه سټډي کوو هغه ډرګز یا میډیسن د یو خاص چې کوم د یو خاص بیماری لپاره استعمالي دا کلینیکل فارماسي د فارماسي یو برانچ دی چې په دې کې مونږه هغه دوايانې او هغه ډرګز او میډیسن مونږه سټډي کوو چې هغه د یو خاص بیماری سره تعلق ساتي یعنی د ډیفینیشن کې دا خبره ماست ده ډیره ضروری ده چې یو سپیسیفیک ډیزیز په دې کلینیکل فارماسي کې چې کوم دی دا ورډ تاسو منشن کوئ د دې په ډیفینیشن کې چې دا د فارماسي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ ډرګز یا میډیسن سټډي کوو with respect to specific disease okay نو داسې په انګلیش کې وایي چې clinical pharmacy deal with the study of drugs or medicine with respect to specific disease یا دې ته مونږ وایل دا مونږ ویلې شو چې په دې کې چې کوم دی پیشنټ چې کوم دی د پیشنټ په ډرګ تھراپي باندې یعنی د دوايي په ذریعہ باندې د پیشنټ علاج په دې قسم اف فارماسي کې ډیر زیات فوکس وي یعنی ډیر زیات زور وي په دې باندې په کلینیکل فارماسي کې د ډرګ یعنی د دوايي په ذریعہ باندې د مریض علاج په دې باندې ډیر زیات فوکس وي ډیر زور وي په کلینیکل فارماسي کې او دې ته مونږه پیشنټ اورینټډ فارماسي وایو ٹھیک شو او چې کم فارماسیست از ا کلینیکل فارماسیست پریکټس کوي هغه د مونږه کلینیک هغه ته موږ سوې کلینیکل فارماسیست چې کوم فارماسیست از ا کلینیکل فارماسي کار کوي پریکټس کوي نو هغه ته موږ کلینیکل فارماسیست وایو ٹھیک شو responsibilities of clinical pharmacist the clinical pharmacist سر responsibilities دي څه ذمہواری وي یو اول بده دا ګوري چې کومه دوايي مریض ته لیکل شوی دا چې کوم ډایګنوزس ډاکټر کړی دی نو د هغه مطابق ته کنه دی به ریویو کوي او کمپیریزن وکړي چې کوم دوايي مریض ته لیکل شوی دا د پیشنټ لپاره ټیک ده که ټیک نه ده دا یعنی دا ډایګنوزس مطابق دا سیټ ته کنه دا دې کې څه پرابلمز خو نشته یا د پیشنټ مخکې داسې میډیسن خو نه دي استعمال کړي چې هغه
چې کوم دی نو دې څه پرابلمز کاز کړی وي. ټیک شو، نو دا به دې ګوري، ریویو به کوي. counseling and guidance of patients. counseling and guidance of patients د دوايي چې کوم صحیح طریقه باندې استعمال دي، یعنی مریض په دې پوهول چې دا دوايي به تو څنګه استعمالي، دا به ته په ناره استعمالي، دا به ته په مړی استعمالي، او څومره ټایم به استعمالي، او چې کوم دې نه مخکې ته روټینا پس په څومره ټایم استعمالي، روټینا مخکې به څومره ټایم استعمالي، آیا داسې سیزونه وسره ته استعمالول پکار دي چې د هغې د وجې د دوايي په اثر باندې څه اثر راتلی شي. ټیک شو، د دوايي د کارکردګي د هغې د وجې افیکټ کېدی شي، داسې خوراک ته مخکې نه دي کول پکار، دا ټول. او بل چې کوم دی نو څه ایډورس افیکټ د دې دوايي سره راتلی شي، مطلب ته دا استعمال کې د وجې تا باندې څه ایډورس افیکټ ساید افیکټ راتلی شي، نو هغې باره کې دا ټول ګایډنس او کاونسلینګ کول دا هم د کلینیکل فارماسیسټ کار دی. دین علاوه سورس اف ډرګ انفارمیشن، کلینیکل فارماسیسټ چې کوم دی سورس اف ډرګ انفارمیشن هم وي چې مطلب پیشنټ ته او نور چې کوم دی ریلیټډ چې کوم ډیفرنٹ پروفیشنلز دي هاسپټل کې هغې دپاره یو سورس اف ډرګ انفارمیشن وي، د میډیسن حوالې سره هغې ته انفارمیشن پرووایډ کوي، د هغې د پراپر یوز سټوریج دپاره چې کوم دی هغه انفارمیشن پرووایډ کوي. مانیټرینګ ډرګ یوټیلایزیشن، ډرګ یوټیلایز کول او د هغې بینیفټ او کاسټ چې کوم دی د هغې ته کتل او چې کوم دی د هغې افیکټ او سیفټي ته کتل، دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دا هم یو کار دی د فارماسیسټ چې دی به ډرګ چې څومره استعمالیږي د هغې مانیټرینګ به کوي. ٹھیک شو، to monitor all the drugs that are used. ٹھیک شو، دا هم د کلینیکل فارماسیسټ یو کار دی. فرض که یو ایډورس ریاکشن وشو هغه رپورټ کول، دا د چا کار دی؟ یو ایډورس ډرګ ریاکشن، یو پیشنټ یو دوايي استعمال کړه، هغه ته د هغې د وجې څه پرابلم راغلی، نو دا رپورټ کول، دا چې کوم دی نو ډاکومنټ کول، دا کار د چا دی؟ دا هم د کلینیکل فارماسیسټ ریسپانسبیلیټي ده. ٹھیک شو، دین علاوه فارمیکو اکنامک سټډیز، فارمیکو اکنامکس ګوره چې د دوايي قیمت او د هغې سیفټي او د هغې اثر، د ټول سټډي ته موږ څه وایو؟ فارمیکو اکنامک سټډي وایو. د هغې قیمت، د هغې اثر او د هغې سیفټي، د ټول سټډي ته موږ څه وایو؟ نو دا ټول کار هم د کلینیکل فارماسیسټ دی چې د هغې فارمیکو اکنامک سټډیز د دوايي کوي. ٹھیک شو، ډرګ فارمولریز ته وایي. ډرګ فارمولري یو لیست وي، یا په هسپتال کې یا نور سیټینګز کې وي. نو ما ته خو نه ښکاري چې پاکستان کې په کم ځای کې به وي، ډېر کم به وي ډرګ فارمولریز، مې بي چې ویم، خو بهرحال ډرګ فارمولري یو لیست وي اف ډرګز چې کوم په هسپتال کې یوز کیږي، هغې کې جنریک ډرګز هم وي او علاوه د دې نه برانډډ چې کوم ډرګز وي هغه هم په دې کې موجود وي. نو ډرګ فارمولیز کې چې کوم دی د کلینیکل فارماسیسټ کار وي، د سجیشنز ورکوي، چونکې فارمیسي اینډ تھراپیوټیک کمیټي دا یو کمیټي وي، په دې کې چې کوم دی نو دې چې کوم دی دا چې کوم دی نو څومره هسپتال کې څومره کارونه کیږي، دا کمیټي چې کوم دی نو په دې کې جنرال سیکرټري وي، پریزیډنټ وي، هغې چې کوم دی چیرمین وي، هغې چې کوم دی نو دا ګوري، دا هر څه ګوري، او چې څومره دوايي استعمالیږي یا د هغې چې کوم دی ټول افیکټس د دوايي د استعمال د قیمت په لحاظ سره، د هغې د اثر په لحاظ سره ټول څیزونه چې کوم دی رپورټ کیږي، کومه دوايي ښه ده، کومه نه ده ښه، کومه استعمال کو، کومه نه استعمال کو. نو ډرګ فارمولري داسې یو لیست ډیولپ شوی وي په هسپتال کې، او په هغې کې چې کوم دی نو دوی وایي چې کوم دوايي د لیست کې شامله کړو، کومه ترې وباسو که نه. دا ټول کار څه وي، دا دغې په دې کې هم چې کوم دی د فارماسیسټ رول وي، د کلینیکل فارماسیسټ دې سجیشنز ورکولی شي چې لکه دا دوايي یوز کړئ، دا مه یوز کوئ، د دې دا فایدې کېدی شي، چونکې فارمیکو اکنامک سټډیز هم هغوی ته پته وي چې د کاسټ بینیفټ او سیفټي دا چې کوم دی نو
د یو ارګری سره معلومات نو دا یو بیسټ سورس کې دی شي فارماسیست چې کوم دی نو هغه خپل نالج چې کوم دی نو هغه یوز کوي او دا هغه په ذریعہ باندې دا کې رول کې دی شي ډرګ فارمولري ډیولپمنٹ کې ٹھیک شو بیا راځي کمیونټي فارمیسي اوس کمیونټي فارمیسي څه ته وایي مونږ به کتلی دا عام چې کوم دی بازار کې ریټیل شاپس وي میډیکل سٹور وي نو کمیونټي فارمیسي کې دا راځي کمیونټي فارمیسي کې خو بیا دوه دي یو ریټیل فارمیسي دی یو هولسیل فارمیسي دی مونږ زیاتره کو ګورو نو کمیونټي فارمیسي کې مونږ ریټیل سره چې کوم میډیسن مونږ اخلو نو ریټیل سیټ اپس چې کوم دی مونږ بهرحال کمیونټي فارمیسي دا د دې مراد دا دی چې دا یو پلیس وی under the supervision of a pharmacist where the practice of pharmacy occur on prescription orders and where the practice of pharmacy occur or where prescription orders are compounded and dispensed other than a hospital pharmacy دا یو ځای په دا د هسپتال نه بار وي دا یو خبر پدې کې چې د هسپتال کې نه وي ٹھیک شو نو دا خبر other than pharmacy hospital pharmacy دا خبره تاسو یاد ساتئ چې د هسپتال کې نه وي other than hospital دا پریکټس چې کومي کمیونټي فارمیسي ول دا د هسپتال نه بار وي other than hospital نه مراد دا دی دا تاسو په یا اخر کې لیکي او ډیفینیشن د دې ځای پورې یاد کړئ چې a place under the direct supervision of a pharmacist where the practice of pharmacy occur or where prescription orders are compounded and dispensed other than a hospital pharmacy دا یو ځای وی چې کوم ځای کې د فارمیسي پریکټس کیږي ټیک شو دا یو ځای وی او دا کوالیفاید فارماسیست د سپرویژن د لاندې الته د فارمیسي پریکټس کیږي or prescription are compounded and dispensed ٹھیک شو کنه چې دا ګور یو ځای او دا په هسپتال other than a hospital pharmacy هسپتال کې دا نه وي دا یو ځای وي other than a hospital pharmacy په کوم ځای کې چې کوم فارمیسي پریکټس کیږي under the supervision of a qualified pharmacist یا الته پرسکرپشن چې کوم دی کمپاوند کیږي او ډسپنس کیږي د پرسکرپشن کمپاوندینګ کیږي الته او دا غي پیشنټ ته ډسپنسینګ کیږي دا یو ځای وی other than a hospital چې کوم د فارماسیست د ډایرکټ سپرویژن نه لاندې وي او په دې کې فارمیسي پریکټس کیږي یا دې کې چې کوم دی پرسکرپشن اډرز چې کوم دی کمپاوند کیږي یا ډسپنس کیږي کمپاوند کیږي موږ مخکې ډیسکس کو چې ډیفرنٹ کیمیکلز موږ یو ځای کو او غینه یو میډیسن جوړ کړي ټول پروسس ته موږ کمپاوندینګ وایي ټیک شو او ډسپنسینګ بیا مریض ته دا ورکول دا د وای دی پروسس ته موږ وایو ډسپنسینګ نو فارمیسي دا سی یو ځای وي other than a hospital کمیونټي فارمیسي ته موږ ډرګ سٹور یا میډیکل سٹور هم وایو او پدې کې فارماسیست چې کوم دی یا خو خپل مالک اونر وي یا ایز ا مینیجر پدې کې کار کوي ٹھیک شو کمیونټي پدې کې کمیونټي فارمیسي کې چې کوم فارماسیست کار کوي هغه ته موږ کمیونټي فارماسیست وایو ٹھیک شو او دینه علاوه چې کوم دی دی کمیونټي فارماسیست چې کوم دی کمیونټي ته موږ فارماسیوټیکل سرویس پرووایډ کوي responsibilities of community pharmacist نو سکار دی د کمیونټي فارماسیست اول خدا چې کوالټي میډیسن به عام ولسته عام خلکو ته پرووایډ کوي دا ولنې ذمہواری ده چې دی به عام خلکو ته چونکه دی په ډرګز کې په میډیسن کې ایکسپرت وي دنه سیوا په میډیسن څوک نه پويږي نو دا پرایم ریسپانسیبিলিټي ده چې دی وسکه کوالټي میډیسن باندې جنرال پبلک ته پرووایډ کوي ټیک شو them counseling and guidance of patients چې کوم پیشنټ د راځي دا غي کاونسلینګ د دوايي په پراپر استعمال باندې او دا غي باره کې ګایډنس سایډ ورس افیکټس راشي یا هغه دوايي څنګه استعمال کول دا ټول کار څه دی دا هم
د کمیونټي فارماسست کار دی. دین علاوه پیشنټ د ویکسینیشن باره کې ګایډ کول دا هم د کلینیکل فارماسست کار دی. دین علاوه هیلث کیمپس وغیرہ ارینج کول چې خلکو کې اویرنس را پیدا شي او مختلف خلکو ته نالج راشي، دا هم د کلینیکل فارماسست ریسپانسیبিলিټی ده چې عام چې کوم دی ولست چې کوم دی د باره کې هیلث کیمپس ارینج کی، مختلف سیمینارز ارینج کی چې خلکو ته د دوايي د استعمال باره کې پراپر استعمال باره کې پته ولګي او خلک چې کوم دی د نقصاناتونه خبر شي او هغه خپل صحت خیال وساتي او خپل صحت چې کوم دی پراپر طریقې باندې دوايي استعمال نه هغه خبر شي. دا هم د کمیونټي فارماسست ریسپانس دی. خاص کمیونټي فارماسست چې کوم دی نو بیا موږ وایو چې هول سیل او ریټیل دوه کلاسونه دي، هغه موږ مخکې وایو. شو دا دوه ډیویژنز دي په کمیونټي فارمیسي کې. بیا موږ سره یو ریټیل فارمیسي ده، بل هول سیل فارمیسي. ریټیل فارمیسي دا زیاتره بزنس اورینټډ ټایپ اف فارمیسي ده. په دې کې چې کوم دی میډیسن چې کوم دی موږ د هول سیل یا د ډیسټریبیوټر نه په فکس پرسنټیج باندې واخلو او به پیشنټ ته یا کنزیومر ته ورکو. ریټیل فارمیسي دا یو بزنس اورینټډ فارمیسي ده. په دې کې موږ چې کوم دی د یو ډیسټریبیوټر نه یا د هول سیلر نه میډیسن په یو خاص فکس پرسنټیج باندې واخلو او چې کوم دی هغه بیا موږ پیشنټ ته یا کنزیومر ته موږ ورکو. ٹھیک شو، دا چې کوم دی ریټیل فارمیسي ده. او په ریټیل فارمیسي کې چې کوم فارماسست کار کوي هغه د موږ ریټیل فارماسست وایو. ٹھیک شو، ریټیل فارمیسي چې کوم دی د مریض ته چې کوم دی د advice the retail pharmacist provide general healthcare advice and supply prescription and non-prescription drugs to public. دغه به جنرally د هیلث باره کې چې کوم دی نو خلکو ته مختلف پیشنټس ته چې کوم دی راځي هغه ته به دی ایڈوایس ورکړي. او دین علاوه سب پرسکرپشن او نان پرسکرپشن میډیکیشن چې کوم دی هغه هم سپلای کول د پیشنټ ته کار دی. اوس پرسکرپشن ډرګز هغه وی چې تاسو په پرسکرپشن باندې ولیکل شي. نان پرسکرپشن ډرګز هغه دي چې هغه لکه او ټي سي ډرګز موږ ته وایو، اور دی کاونټر ډرګز لکه اوس پیناډول دی، پیراسیټامول چې کوم دی نو پونستان دی، دا مختلف قسمه نان پرسکرپشن ډرګز دي. نو دا سپلای کول او پرسکرپشن خو هغه چې تاسو ډاکټر لیکلی وي چټ باندې نو هغه ته موږ پرسکرپشن دا ټول کار چا دی د ریټیل فارماسست. او دین علاوه نور رولز اف ریټیل فارماسست دا دي چې دی به ایڈوایس ورکړي مختلف هیلث ایشوز باره کې، د مختلف سمپټمز باره کې او چې کوم میډیکیشن ان ریسپانس ټو کسٹمر انکوایریز. دوايي بار استعمال چې کله مریض کوي نو هغه ته پس څه ایشوز راشي، څه سمپټمز راشي او کم پیشنټ ته هغه دنه تاسو کوي نو دا ټول ډیر په خطر قصره گایډ کول او د خطر قوانین ایڈوایس ورکول دا د ریټیل فارماسست رول دی. ډیر په خوش اخلاقه ډیر په خطر قصره مریض گایډ کول ایڈوایس کول هغه ته. دین علاوه د نوې سټاف ریکروټمنټ لکه نوې سټاف غستل د فارمیسي لپاره او هغه بیا ټرین کول او هغه ټول مینیج کول په یو خطر طریقې سره هغه مینیج کول، یو سموث طریقې سره مینجمنت کول دا ټول سټاف دا هم د ریټیل فارماسست کار دی. څومره پرسکرپشن راځي دا هغه پروسس کول او پیشنټ ته میډیکیشن یا میډیسن ډسپنس کول دا هم د ریټیل فارماسست کار دی. پرس کا دوايانې موږ سره کمی شي نو نوې دوايي آرډر کول او چې کومه پرتی دی هغه ټول سیل کول، هغه خرڅول او چې کوم دی یا نور سٹاک راغفتل دا ټول کار دا هم د ریټیل فارماسست رول دی، دا کار دی. میډیکل ریپرزینټیټیو راځي، مختلف کمپنیو چې کوم دی میډیکل ریپس راځي دا غي سره میټینګز کول دا د ریټیل فارماسست کار دی. او څومره چې کوم دی بجټ ته زموږ د فارمیسي چې کوم ریټیل فارمیسي څومره بجټ ته هغه مینیج کول په خطر طریقې سره هغه چې کوم دی مینیج کول او چې کوم دی نو هغه دا د ریټیل فارماسست کار دی. او چې کوم دی د بجټ سټیټسټیکل او فاینانشل ریکارډ هم ساتل. ٹھیک شو چې کوم سره سټیټسټیکلی ډیټا موږ سره موجود وي چې موږ چې کوم دی دا بجټ ته دي کې موږ دا میډیسن ساتو او دا میډیسن ډیر زیات خرڅيږي، دا ډیر زیات کم خرڅيږي، دا ټول چې کوم دی کار دی دا یو چې کوم دی سټیټسټیکل او فاینانشل ریکارډ به ذاتی سو کو ریټیل فارماسست. اوکے
ښه دین علاوه پبلسټي مشهورتیا د پاره ډسپلیس کول او مارکیټینګ سرویسز چې کوم دی کول ټیک شو دا هم د ریټیل فارماسیست کار دی هولسیل فارمیسی چې کوم دی دا هم یو بزنس اورینټډ ټایپ اف فارمیسی دا خو په هولسیل فارمیسی او ریټیل فارمیسی کې دا فرق دی چې دی ډرګز چې کوم دی ډایرکټ د کمپنۍ نه اخلي او بیا دی ریټیل فارمیسی لور کوي ټیک شو دا چې کوم دی چې کوم دی ډایرکټ د مینوفیکچرر نه یا د ډیسټریبیوټر نه دی ډایرکټ دوايي اخلي هولسیل فارمیسی له بیا میډیکل سٹور ته هاسپټلز ته هغه ته ورکوي په فکس پرسنټیج باندې ټیک شو it is the business oriented type of pharmacy where the medicine are taken from manufacturer or distributor and provided to medical stores, pharmacies and hospitals in bulk on fixed percentage of profit. Okay. Role of wholesale pharmacist څه کېدای شي نمبر 1 خدا خو یو برج دی یو مډ لاین دی between manufacturer and retail pharmacy یو برج په تور کار کوي د ریټیل فارمیسی او د مینوفیکچرر په منځ کې دینه علاوه دی ډرګ سپلای کوي په اسانه سره او لکه چې کوم دی ډرګ شارټیج راتلی شي پرس کې دوی سپلای په خطر کې سرونه کې د هولسیل فارماسیست نو ډرګ شارټیج راتلی شي او بیا په ریټیل فارمیسی باندې یو برډن راتلی شي یو چې کوم دی پرابلم راتلی شي نه دی راوځي دا ټول برډن کمول دا هم دا د هولسیل فارمیسی یا فارماسیست کار دی کم په هولسیل فارمیسی کې کم فارماسیست کار کوي دا هولسیل فارماسیست ٹھیک شو ان شاء الله انډستریل فارمیسی او بیا په نیکسٹ ویډیو کې ریکارډ کو دا غي پورې چې کوم دی بیا به ان شاء الله بل ویډیو کې ریکارډ کو خپل ځان خیال ساتئ keep learning keep watching السلام علیکم